شیر رانا احسن شرافت صاحب، جناب شعیب صدیقی صاحب، خواجہ عمران نذیر صاحب، میرے پیارے انکل شیخ روحیل اسکر صاحب، میاں مرغوب صاحب، توصیف شاہ صاحب، ڈاکٹر اسد اشرف صاحب، کرنل مبشر صاحب اور پی پی 158 کے شیروں اور شیرنیوں، آپ سب کو محمد نواز شریف کا لندن سے، شہباز شریف کا اور اپنی بیٹی اور بہن مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ دھرمپورہ میں آج جو پی پی 158 اکٹھا ہوا ہے، یہ مجھے دھرمپورہ نہیں لگ رہا، یہ مجھے پورے لاہور کا جلسہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور رانا احسن شرافت صاحب، یہ جو ینگ جنریشن، جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، جو نواز شریف کے نام پہ جن کے دل دھڑک رہے تھے، میں دیکھ رہی تھی کہ نواز شریف کا ترانے میں نام آتا ہے تو یہاں پر یہ اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا جذبہ دیکھ کر، دھرمپورہ کا یہ جلسہ دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح۔ اور جانتے ہو دھرمپورہ والوں، نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کے یہ جلسہ لائیو دیکھ رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب کو لندن آواز جانی چاہیے، بولو میاں صاحب I love you۔ ایک دفعہ پھر میاں صاحب، آواز نہیں آئی، میاں صاحب، باؤ جی، بہت شکریہ۔ تو چلو اب کچھ دل کی باتیں کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا؟ اچھا تو چلو کچھ باتیں دل کی کر لیں۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، مجھے اس چیز کا دل سے اعتراف ہے کہ پیٹرول کی، ڈیزل کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑی اور دل پر پتھر رکھ کے بڑھانی پڑی، لیکن قیمتیں بڑھانے کے بعد ہم گھروں میں چھپ کر نہیں بیٹھے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرے لوگوں میں جاؤ اور ان کو بتاؤ بیٹی کہ مجھے ان کی تکلیف کا احساس ہے۔ اور آج میں ذرا اپنے لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ سب جانتے ہو نا کہ IMF کا وہ معاہدہ جس کی وجہ سے آج ہمیں وہ قیمتیں بڑھانی پڑی ہیں، وہ معاہدہ کس کا کیا ہوا ہے؟ میں ذرا سنوں، اور اونچی آواز آنی چاہیے۔ مجھے جہاں قیمتیں بڑھنے کا بہت رنج ہے، دکھ ہے، مگر مجھے وہاں اس بات کی تسلی ہے کہ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ یہ قیمتیں ہمیں کیوں بڑھانی پڑی اور کس کی وجہ سے بڑھانی پڑی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مہنگائی ہے اور عمران خان جو IMF کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ گیا، اگر یقین مانو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اگر پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا، آپ کے اور میرے ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم مر جاتے، یہ قیمتیں کبھی نہ بڑھاتے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ آج
उठाए। और इंशाअल्लाह भरोसा रखना कि वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला कि जो तकलीफों से आज आपको गुजरना पड़ रहा है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम अपनी जान लड़ा देंगे, मगर उन तकलीफों से आपको निजात दिलाकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं फितना खान की तरह ये भी नहीं कहूंगी कि घबराना नहीं है, और ये नहीं कहूंगी कि घबराना नहीं और चुप करके अंदर जाके छुप जाऊं। मैं आपको कहूंगी कि घबराना नहीं है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आपके ये खादिम दिन रात मेहनत करके आपकी मुश्किलात को आसान बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की मदद से बोलो इंशाअल्लाह। आज लोड शेडिंग भी है। पहले मुझे एक बात बताओ, और मुझे आप सबसे जवाब चाहिए, वो लोग जो वहां खड़े हैं, वो लोग जो छतों पर खड़े हैं, वो लोग जो पीछे मुझे नजर भी नहीं आ रहे, मुझे आप सबसे जवाब चाहिए। क्या 2013 में नवाज शरीफ की शेर की हुकूमत आने से पहले 20 घंटे लोड शेडिंग थी या नहीं थी? क्या नवाज शरीफ ने 2018 में अपनी हुकूमत जाने से पहले वो 20 घंटे की लोड शेडिंग जीरो पर लाकर दिखाई या नहीं दिखाई? और अगर जरा आप ही हाथ उठा के बता दें, अयाज सादिक साहब, नवाज शरीफ ने 2018 में लोड शेडिंग फ्री पाकिस्तान दिया था ना आवाम को, तो क्या 4 साल बाद इस फितना खान की नालायकी और नाअहली के बाद जब शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली तो 10 घंटे की लोड शेडिंग वापस आ चुकी थी, लेकिन जो 22 घंटे की लोड शेडिंग को अल्लाह ताला के फज़्ल और करम से और अपनी आवाम की मोहब्बत में जीरो पर ला सकते हैं, तो क्या वो इस बार भी लोड शेडिंग को जीरो पर नहीं लाएगा? बताओ मुझे। लाएगा इंशाअल्लाह ताला। महंगाई भी कम होगी। और शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, मैं एक बात बताऊं, मैं शहबाज शरीफ साहब के स्टाफ से पूछा, मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब किस वक्त सुबह उठ के काम करते हैं? वो कहते हैं कि वो तहज्जुद के वक्त उठते हैं, उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं और फजर की नमाज पढ़कर आवाम की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। और इससे पिछला जो वजीर आजम था ना, जो आपका मैंडेट हथिया कर वजीर आजम बना था, उसका दिन 12 बजे से पहले शुरू नहीं होता था। और आज उसी नाअहली, सुस्ती, नालायकी और बेहिसी का असर है कि पाकिस्तान की आवाम आज मुश्किलात का शिकार है। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मेगा प्रोजेक्ट क्या थे? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपैक कहते हैं, बिजली के कारखाने, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, मोटरवेज, सड़कों का जाल, तरक्की का जाल। और फितना खान जो आज फिर पंजाब पर नजर लगाकर बैठा है, इसके मेगा प्रोजेक्ट क्या है? फरागोगी। इसके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं पिंकी पीरनी और मनी गाला की ट्रेन, जो लाहौर से चलती थी, सीधी मनी गाला जाती थी। बीस घंटों की लोड शेडिंग को जीरो पर लाया। कोई पूछे तो कहना नवाज शरीफ आया था। और जीरो लोड शेडिंग से दोबारा 10 घंटे पर लेकर आने वाला कोई पूछे तो कहना फितना खान आया था। IMF को 2016 में खुदा हाफिज कहा, कोई पूछे तो कहना नवाज शरीफ
खजाना खाली है। शहबाज शरीफ ने सख्ती से हदायत की है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को सस्ती चीनी, सस्ता आटा, सस्ती दालें और सस्ता घी वाफिर मिकदार में मुहैया होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है किसी का चूल्हा नहीं बुझना चाहिए। और एक खुशखबरी सुना दूं, शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा किया है कि अगर बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने आवाम को रिलीफ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और कल पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पंजाब के अवाम के लिए ये जो बिजली की कीमतों में और डीजल और पेट्रोल में इजाफा हुआ है ना, वो बात क्या है वो कल हमजा शहबाज आपको बताएगा। लेकिन इसकी पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज कल हमजा शहबाज आपको देने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। और आज फितना खान की तकरीर सुनो तो बात ऐसे करता है कि मैं इतना बिगाड़ पैदा करके गया हूं, देखता हूं ये कैसे ठीक करते हैं। तुम देखो, तुम्हारा चैलेंज शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया है, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें सब कुछ ठीक करके दिखाएंगे। इसीलिए धर्मपुरा वालों, पीपी 158 के मेरे भाइयों बहनों, ये फितना खान ने जितनी कोशिश की, बार बार एहतजाज की कॉलें देता रहा, जलसों की कॉलें देता रहा, कोई इसके एहतजाज में शामिल नहीं हुआ। उसके एहतजाज में जो बनी गाला के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के लोग आके एहतजाज करते हैं ना, उनकी तादाद इसके एहतजाज से कहीं ज्यादा होती है। क्योंकि आवाम जानती है कि एक तो महंगाई लाने वाले का नाम इमरान खान है और दूसरा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शेर के बाजू आजमाए हुए हैं। और रोज आजकल टीवी पे देखते हो, रोज आ जाता है तकरीर करने, रोज लोगों को आके बताता है कि कुर्सी हिल गई, कुर्सी से ज्यादा दिमाग हिल गया, दिमागी तवाज़ुन, कुर्सी क्या गई, दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। कभी कहता है न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स होना चाहिए, कभी कहता है कि न्यूट्रल्स मदाखलत क्यों नहीं करते। मैंने 75 साल में, धर्मपुरा वालों, 75 साल में पहला सियासतदान देखा है जो अपनी तकरीरों में न्यूट्रल्स को आवाजें देता है कि आओ खुदा का वास्ता है मुझे दोबारा इख्तियार में लाओ। गाना भी ऐसा लग गया, झूठा झूठा न्याजी झूठा। देखो, मैंने पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसा सियासतदान देखा है जो जलसों में खड़े होकर दुहाइयां देता है कि मुझे क्यों निकाला, अल्लाह का वास्ता है न्यूट्रल्स मुझे इख्तियार में लेकर आओ। लेकिन ये इतना एहसान फरामोश आदमी है, ये शायद पहला आदमी था जिसको न्यूट्रल्स ने उंगली पकड़ कर चलाया। जो इसका अपना परवेज इलाही साहब फरमाते थे, जो इसकी नापीस तक बदलते थे, उनको आवाजें देता है, कहता है मुझे आज इक़्तिदार की सीढ़ी तक पहुंचाओ। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, 4 साल तक इसको बैसाखियों पर चलने की आदत पड़ चुकी थी। बैसाखियां चली गई तो धड़ाम से मुंह के बल आकर गिरा, और ये जानता है कि लोग मुझे जान गए, अब वोट नहीं मिलेगा तो इधर उधर आवाजें दे रहा है। जलसों में न्यूट्रल्स को आवाजें देता है और लोग मुझे जान गए, अब वोट नहीं मिलेगा तो इधर उधर आवाजें दे रहा है। जलसों में न्यूट्रल्स को आवाजें देता है और रात को इसकी बीवी पिंकी पीरनी सोशल मीडिया के लोगों को कहती है कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ट्रेंड्स चलाओ। कहती है कि मेरी चोरी का कोई पूछे, मानिका के बच्चों की चोरी का जो अरबपति हो गए इमरान खान के दौर में, अवाम गरीब हो गई, फराह गोगी और उसका खावंद और इमरान खान के सुतेले बच्चे अमीर हो गए।
لوگوں کو تکلیف دی، اپنوں کو ریلیف دیا، تو وہ فون پر کسی کو کہہ رہی تھی، میں ٹی وی پہ سن رہی تھی، فون پر کہہ رہی تھی کہ کوئی میری کرپشن کا سوال پوچھے، فرح گوگی کی کرپشن کا سوال پوچھے، کوئی نالائکی اور نااہلی کا سوال پوچھے تو ایک ہی جواب دینا کہ جی غداری ہو گئی، سازش ہو گئی۔ آخر میں ایک بات بہت ضروری کرنی ہے، عمران خان سے بڑا پنجاب دشمن اور کوئی نہیں۔ وہ لاہور یاد ہے نا، شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھا 5 بجے کبھی میٹرو بس منصوبے پر پہنچا ہوتا تھا، کبھی صبح 5 بجے اورنج لائن پر پہنچا ہوتا تھا۔ وہ وقت یاد ہے نا جب صبح 5 بجے سڑکیں دھونے والی گاڑیاں سڑکیں دھونے آ جاتی تھی، یاد ہے نا؟ اور پچھلے 4 سال میں اتنی غفلت برتی، اتنی بے حسی برتی کہ لاہور کی سڑکوں پر جہاں کبھی میٹرو بس چلتی تھی، جہاں کبھی اورنج لائن چلتی تھی، جہاں کبھی صبح صبح سوائی ہوتی تھی، جہاں پر انڈر پاس بنتے تھے، جہاں پر عوام کے لیے کام ہوتا تھا، وہاں زنگ لگ گیا، سڑکوں کے کناروں پر کوڑوں کے ڈھیر لگ گئے، یاد ہے نا وہ وقت بھی؟ اور سب سے بڑا، تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ اس فتنہ خان نے پنجاب کے عوام کے سارے وسائل پر ڈالا ہے۔ یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ جو پنجاب ہے، اس کی وزیر اعلیٰ فرح گوگی ہے، جس کا تعلق سیدھا منی گالا سے پنکی پیرلی سے ملتا ہے۔ آپ کے اسپتالوں کے پیسے، آپ کی سڑکوں کے پیسے، آپ کی ٹرانسپورٹ کے پیسے، آپ کی چینی، آٹا، دوائیوں کے پیسے سب بنی گالا جاتے رہے۔ اور یہ پہلی کٹھ پتلی حکومت ہے جس نے آگے صوبہ چلانے کے لیے، پنجاب کو چلانے کے لیے آگے بھی کٹھ پتلیاں رکھی ہوئی تھی۔ تو بتاؤ کہ پنجاب کیوں ووٹ دے گا عمران خان کو؟ عمران خان کو پنجاب کبھی نہیں ووٹ دے گا، کیونکہ پنجاب جان گیا ہے کہ اگر اس کی ترقی کا کوئی دشمن ہے تو اس کا نام فتنہ خان ہے۔ وہ جو آڈیو ٹی وی پر چل رہی تھی اس میں پنکی پیرلی صاحبہ فرما رہی تھی، وہ بچی جو فرح گوگی ہے، اب یہ اس کی چیزیں سامنے لائیں گے، اچھی بچی ہے، پورا پنجاب کا صوبہ کھا گئی اور بچی ہے ابھی۔ پنجاب کے لوگوں کی محنت کی کمائی کھا کر راتوں رات دبئی فرار ہو گئی اور ابھی بچی ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ اس بار یہ سوچ سمجھ کر ووٹ دینا کہ آپ کی اپنی ترقی کو ووٹ دینا، اپنی کامیابی کو ووٹ دینا، اپنے بچوں کے مستقبل کو ووٹ دینا۔ اور میں خصوصی طور پر علیم خان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، میں خصوصی طور پر شعیب صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ان 20 لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اپنی سیٹیں گوا کر پنجاب کے عوام کا مینڈیٹ ان کو واپس کیا، جنہوں نے اپنی سیٹیں گوا دی لیکن وقت کے فرعون کو للکارا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، 17 جولائی کو کوئی نوجوان، کوئی میری بہن، کوئی میری بیٹی، کوئی میرا بیٹا، کوئی میرا بزرگ، کوئی میری ماں گھر پر نہ بیٹھے، نکلنا اور شیر پر مہر لگانا انشاءاللہ تعالی۔ بولو 17 جولائی کو یہاں سے کون جیتے گا؟ نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، پورے لاہور میں آواز جانی چاہیے کہ 17 جولائی کو لاہور سے کیا آواز آئے گی؟ تو آخری بات سن لو، توشہ خان تم بھی سن لو جو پنجاب کے مینڈیٹ پہ نظر لگا کے بیٹھا ہے۔ تمہارا کام تھا توشہ خانہ کی صفائی کرنا، وہاں پر جھاڑو پھیرنا، اور تم نے کہا میرا تحفہ میری مرضی۔ تو سن لو،
17 जुलाई को पंजाब भी तुम्हारी सियासत का सफाया कर देगा इंशाअल्लाह। तो एक दफा मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, एक बारी फिर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, और आखिर में पाकिस्तान का ऐसा नारा लगाना कि दरो दीवार हिल जाएं। मेरे साथ मिलके नारा लगाना, पाकिस्तान।